네, 이제 우리 시간이 됐습니다. 우리 마음을 정돈하시고 우리 주역에 맞춰서 주일 2부 예배를 우리 드리도록 하겠습니다. 우리 모두 자리에서 일어나셔서 주일 2부 예배를 하나님 앞에 드리도록 하겠습니다. 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 잠깐 고난당한 너희를 친히 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 털을 경고케 하시리라. 권능이 세세 무궁하도록 그에게 있을지어다. 아멘. 우리를 사랑하여 주시는 하나님, 이 시간 감사와 찬송과 영광을 아버지께 올려드립니다. 오늘도 저희들은 주님의 풍성한 사랑을 힘입어 예배의 자리에 나왔습니다. 겸손한 마음으로 하나님을 찾는 이 백성들에게 구원의 은혜를 허락해 주옵소서. 우리의 심령에 가득한 근심과 걱정을 제하여 주시고 지난 한 주간 동안 고통스러운 삶에서 묻어났던 눈물과 슬픔도 거두어 주시옵소서. 은총을 베푸사 평안과 소망과 신령한 기쁨이 넘치는 신령한 예배가 되게 하여 주옵소서. 아버지 하나님, 이 시간 하나님 앞에 먼저 또 고백의 기도를 드리기를 원합니다. 길이고 진리요 생명이 되신 전능하신 아버지 하나님, 저희들은 주님의 말씀을 듣기만 하고 행하지 않으므로 우리 자신을 속이는 자가 되었습니다. 실천 없는 믿음 생활을 하고 스스로 경건하다 생각하면서도 혀를 제갈 먹이지 못하여 우리의 경건은 헛것이 되고 말았습니다. 주여, 우리에게 실천하는 믿음을 허락해 주옵소서. 고아와 과부를 돌아보게 하시고 환난 중에 있는 자들을 도우며 세속에 물들지 않게 하셔서 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 깨끗한 믿음을 지킬 수 있도록 도와주옵소서. 예수님의 이름으로 이 참회하는 기도를 드립니다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오니 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 낳으시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 설교토하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 네, 우리 찬송 우리 부릅니다. 찬송가 331장 나주를 멀리 떠났다. 나주를 멀리 떠났다. 이제 옵니다. 나 죄의 길에 시달려 주여 옵니다. 나 이제 왔으니 내 집을 찾아 주여 나
맞아주소서. 그 귀한 세월 보내고 이제 옵니다. 나를 웃지는 눈물로 주여 옵니다. 나 이제 왔으니 내 집을 찾아 주여 나를 받으사 맞아주소서. 나 죄에 매여 고달파 이제 옵니다. 주 크신 사랑 받고자 주여 옵니다. 나 이제 왔으니 내 집을 찾아 주여 나를 맞아주소서. 이 병든 마음을 고치려 이제 옵니다. 그 힘과 소망 바라고 주여 옵니다. 나 이제 왔으니 내 집을 찾아 주여 나를 받으사 맞아주소서. 나 바랄 것이 무언가 우리 주 예수 날 위해 돌아가신 마음 믿고 옵니다. 나 이제 왔으니 내 집을 찾아 주여 너를 받으사 맞아주소서. 네, 우리 시간 썬데이 스쿨 올라오셔서 하나님 말씀 증거하시겠습니다. Today's Bible verse is from John chapter 4, verse 24. Let us read it together. God is spirit, and his worshipers must worship in the spirit and in truth. This is the word of God. Amen. You may be seated. Why are you guys here today? To worship. To worship. Today I want to talk about the true worship. We are all here to worship. And what's worship? 예배가 뭘까요? 예배가 뭔가요? 제가 예배가 뭔가요? 물어보면 사실 예배가 맨날 드리는 거니까 자, it's so hard to respond, right? Worship. Today's Bible verse says God is a spirit, and his worshipers, us, must worship in the spirit and in truth. That's how we worship. And what is it that means? What is worship to you? What is worship? Worship is respond. Worship is respond. 예배는 쉽게 말씀드릴게요. 하나님한테 보내는 우리의 대답입니다. 우리의 반응.
하나님은 우리를 여기에 다 부르셨어요. 하나님, God called us here to worship, right? God called us here to worship. And what do we do? Then God called us here. Then what do? We respond to his calling. We respond to his love. We respond to his goodness. 하나님이 다 우리를 여기 모으셨어요. 주일 아침에 같이 예배드리자. 물론 집에서도 예배드리실 수 있어요. Of course we can worship at home when there is only God and me, because worship is between God and me. When there's you and God, you can always worship. But we worship here together as believers, as Christian, as family, we worship together. God called us here by name, right? Last week we talked about Zacchaeus, worship, right? God called you here to worship. He called you. Then what do? What you respond? How do you respond? You respond with the spirit and the truth. Truthfully you worship. 내가 누구한테 잘해줬는데 어떤 사람한테 잘해줬는데 고마워하는데 고마워 이렇게 안 하고 고마워. Is that truthful? 자, God called us here to worship. And how do you respond to him? With the spirit, with the truthful heart, you worship. 진심으로 여러분의 모든 마음 다해서 하나님께 대답하는 거예요. We're responding. we're 대답해요. 하나님한테. 하나님 고맙습니다. 하나님 사랑합니다. That's worship. 그게 예배죠. 헌금 드리는 거, 찬양하는 거, 설교 듣는 거. Everything is responding to God. That's worship. And the true worship changes your life. And I want to give you a little example how this one person truthfully worshiped and what happened to her. This woman is a bleeding woman. She'd been bleeding for 12 years. You heard about this story from the Mark, right? 마가복음에 혈루병 걸린 여인의 예배입니다. 예수님은 Jesus called her. She heard about Jesus. She was suffering from sickness. She's been bleeding for 12 years. That doesn't mean simple thing. It means she's unclean person. Unclean person means nobody wants to go near you. Nobody wants to touch you. She's isolated from families, friend, whole town, because if you touch her, if you even touch the place where she was sitting, you also become unclean. And nobody wants to be associated with her. 이 혈루병 걸린 여인은 완전하게 철저하게 무시된 여인이었습니다. 얼마나 외로웠을까요? 얼마나 슬펐을까요? 그런데 her worship starts here. When she heard about Jesus. When she heard about Jesus. 예수님의 이야기를 들은 그때 그 여자의 월십이 예배가 시작됩니다. 어떻게? 그 마음 안에 in her heart, her faith grew. 예수님에 대한 믿음이 자라기 시작했어요. If I meet Jesus, if I only can meet Jesus, I can be healed. 예수님만 만나면 내가 나을 수 있겠구나라는 예배가 시작됐어요. Do you hear Jesus calling you right now? Jesus calling you right now to come to this place. And you responded by coming here on this Sunday morning. And when she heard the woman who's bleeding, she heard that Jesus is coming to her town. She ran out. She ran out to find him. 자, 우리가 여기 와서 예배드린 것처럼 그 여자도 나와서 예수님을 찾기 시작했어요. And she found her. Because she had desire in her heart that she wants to meet Jesus in person. Do you have desire to meet Jesus in person right now? 자, 여러분들이 여기 예배드리러 오셨을 때는 뭘 생각하고 오셨을까요? 주일 아침이니까 교회 가야지. 당연한 거지. 예수님을 만나기 위한 그 뛰는 마음이 있으신가요? Is your heart beating right now because Jesus is responding to you and you came to worship God? Do you want to meet God in person? When you're worshiping with true heart, God responds to you too. 하나님이 여러분에게도 대답하시죠. 나만 혼자 앉아서 예배드리는 거 아니죠. 그렇죠? 하나님이 여러분에게 대답하시죠. 내가 여기 있다. I'm here. I love you. I'm here.
Oh, you came to worship me. I want to respond to you. I want to give you all my love and I want to fill your heart with my love. God is responding to you also. Worship is two-way respond. 예배는 혼자 드리는 거 아니죠? 하나님이 여러분에게 부어주시고 여러분도 하나님에게 감사를 올려드리는 예배죠. And what happened to her, this bleeding woman? You know what she said in her? She said, if I can touch Jesus, if I can only touch Jesus, I'll be healed. She said it in her heart. And you know what? She's not a Bible scholar. She didn't know about Bible. She didn't grow up in church. But she knew that she will be healed if she can touch Jesus, at least his cloth. How do you think she knew this? And you know what? Back then in Leviticus, 레위기에, that there was a cure for people who's unclean. Unclean person, 이 unclean, 홀리하지 않은 사람들의, 이 사람들이 병을 날 수 있는 방법은 딱 하나가 있어요. 레위기에 나와 있어요. 그게 뭐냐면 바로 altar, 지성소, 거기 있는 altar를 만지면 됩니다. 그게 바로 누구시죠? 누구시죠? altar에는 항상 뭐가 있냐면 blood of the lamb, 피가 있어요. 양의 피. 그게 누구신가요? 예수님이십니다. 자, 이 unclean people, 이 사람들에게 하나 희망이 있었다면, 나을 수 있는 그 희망이 있었다면 바로 예수님, 그 altar를 만지는 거예요. 근데 어떻게 altar를 들어갈 수가 있어요? 그렇죠? 들어갈 수 없잖아요. 지성소 들어갈 수 없잖아요. 그죠? 옛날에는, 구약 시대에는, 신약 시대도 마찬가지지만, 그 구약 거기 들어갈 수 없지만 예수님을 만지는 것, 예수님 그 깨끗한 피, 예수님을 만지는 것이 하나의 병을 나을 수 있는 방법이었어요. So only one cure. And she knew that in her. Who do you think taught her that? The Holy Spirit. When you worship with the true heart, when you give your full response to God, God solves your problem also. And He leads you to the truth. When we worship with the true heart, that's why we need to respond to God, and God will respond to you. Amen? Amen. Amen. So today we learn that we need to worship with the true heart. You need to respond to God. Thank you, God, for calling us here. And God will answer you, and He will respond to you by saying, yes, I love you. You are my child. I called you here, and I want to bless you. Give me your problem, all of your problem, and I will solve it for you. Amen. Amen. Let us pray. Dear God, thank you so much for giving us this chance and opportunity. What can be more important than worshiping you and coming to the church and worshiping you and responding to you and saying thank you to you, Lord, for your goodness and your love. Today we are here to worship you. Today we are here to worship you. Worship doesn't mean just sitting here and watching what's going on, but worship means we are giving our whole heart, full heart to you, and you are giving us your love and you're leading us the truth. That is the only truth that is in Jesus Christ, Lord. Thank you so much for giving this chance and making us your child. Thank you so much. We love you. We pray in Jesus' name. Amen. 네, 우리 다시 한번 자리에서 일어나셔서 하나님 말씀 보도록 하겠습니다. 우리 하나님 말씀 누가복음 16장 19절에서 31절, 또 요한계시록 20장에서 14절 이렇게 보겠습니다. 우리 19절부터 우리 함께 한 목소리 읽겠습니다. 한 부자가 있어 자색 옷과 고운 베옷을 입고 날마다 호월의 연락하는데 나사로라 이름한 거지가 헌대를 앓으며 그 부자의 대문에 누워 부자의 상에서 떨어지는 것으로 배부르려 하매 심지어 개들이 와서 그 헌대를 핥더라. 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어가고 부자도 죽어 장사되매 저가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 나사로를 보고 불러 가로되 아버지 아브라함이여 나를 긍휼히 여기사
나사로를 보내어 이 손가락 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서. 내가 이 불꽃 가운데서 고민하나이다. 아브라함이 가로되 예 너는 살았을 때에 내 좋은 것을 받았고 나사로는 고난을 받았으니 이것을 기억하라. 이제 저는 여기서 위로를 받고 너는 고민을 받느니라. 이뿐 아니라 너희와 우리 사이에 큰 구렁이 끼어 있어 여기서 너에게 건너가고자 하되 할 수 없고 거기서 우리에게 건너올 수도 없게 하였느니라. 가로되 그러면 구하노니 아버지여 나사로를 내 아버지의 집에 보내소서. 내 형제 다섯이 있으니 저에게 증거하게 하여 저희로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서. 아브라함이 가로되 저희에게 모세와 선지자들이 있으니 그들에게 들을지니라. 가로되 그렇지 아니하나이다. 아버지 아브라함이여 만일 죽은 자에게서 저에게 가는 자가 있으면 회개 하리이다. 가로되 모세와 선지자들에게 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데서 살아난 자가 있을지라도 권함을 받지 아니하리라 하였다 하시니라. 아멘. 요한계시록 20장 14절입니다. 사망과 음부도 불못에 던지오니 이것은 둘째 사망 곧 불못이다. 아멘. 고마우신 하나님 감사합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀, 생명의 말씀을 통해서 우리에게 은혜와 평강으로 기름 부어 주옵소서. 함께 예배하는 하나님의 이 백성들 마음 가운데 성령의 기름을 부으시고 마음에 큰 위로와 기쁨의 감사가 임하는 놀라우신 하나님을 경험할 수 있도록 이 예배를 기름 부어 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 자리에 앉아주시기 바랍니다. 할렐루야, 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 서로 인사합니다. 앞뒤 옆을 보고 서로 인사합니다. 한 주 동안 평안하셨습니까? 할렐루야. 네, 감사합니다. 요즘에는 일부 예배가 더 많이 나오는 것 같아요. 바뀌었어요, 이렇게 순서가. 일부 예배가 좀 많이 나오시는데, 감사합니다. 자, 오늘은 제가 지난주에 예고한 대로 오늘 말씀의 제목을 둘째 사망입니다. 지난주에 여러분 우리 설교 제목 기억하세요? 지난주에는 십자가였어요. 그렇죠? 십자가였는데 오늘은 둘째 사망이다. 오늘 읽은 이 성경 말씀 우리 누가복음 16장에 있는 이 말씀 여기 등장하는 인물이 바로 부자와 거지 나사로 이야기입니다. 근데 이 말씀은 이제 누가복음에만 기록합니다. 어떤 인물을 밝힌 경우는 이것뿐인데 이 나사로의 이름의 뜻은 여기 등장하는 부자와 거지인데 부자는 이름이 없어요. 그냥 부자라고 그랬어요. 그런데 거지는 이름을 나사로라고 이렇게 밝힙니다. 오늘 이건 말씀하신 분은 누구냐? 하나님이신 예수님이 지금 말씀하셨어요. 이렇게 말씀하실 때 이렇게 거지 나사로 부자로 비유로 말씀하시는데 듣는 사람은 누구냐? 듣는 사람은 당시에 유대인들, 그중에서 바리새인들을 향해서 예수님이 말씀을 하셨어요. 이 나사로라고 하는 이 이름의 뜻은 하나님이 도우셨다, 그런 뜻이 있습니다. 나사로는 하나님이 도우셨다. 이 나사로는 요한복음 11장에 나오는 마리아와 마르다의 오라비 나사로하고는 다른 인물입니다. 여러분 잠깐만하시면 안 돼요. 그 나사로가 죽었는데 예수님이 살려주잖아요. 근데 거기에 나오는 그 나사로하고 여기 지금 비유로 말씀하시는 거지 나사로하고는 다른 상황입니다. 이 하나님은 이 나사로에게 이름이 있는 것, 하나님은 이 부자나 이 권력가보다는 가난한 사람에게 더 관심이 있었던 것 같습니다. 그러나 이 부자는 여기서 이 부자는 바로 누구를 비유를 얘기하냐면은 바로 이 바리새인들이에요. 바리새인들. 이 바리새인들은
하나님을 잘 믿는 사람들이죠. 그때 당시에. 누구보다도 하나님을 잘 믿는다는 사람이에요. 그래서 이 사람들은 하나님 나라에서의 그 삶과 또 마지막 심판에 대해서 이런 것도 믿었습니다. 그렇지만은 그들은 이 행함이 없는 그런 믿음의 생활을 한 거예요. 신앙에 부합되는 건 삶. 이런 삶을 사는 것이 아니라 오히려 재물을 탐내는 부자 같은 삶. 그래서 오늘 우리가 16장 19절에서 있는데 14절에 보면은 이 바리새인, 이 부자는 바리새인입니다. 부자 바리새인. 그래서 이 14절에 보면은 이 바리새인, 이 사람이 어떤 사람이냐면은 14절에 이렇게 말합니다. 바리새인들은 돈을 좋아하는 자라. 이 모든 것을 듣고 비웃었다. 이 바리새인들이 하나님을 가장 잘 믿는다는 사람인데 이 사람들은 그 믿음이 위선이었어요. 형식적이었어요. 그래서 이들은 하나님을 잘 믿기 때문에 메시아를 기다린 사람들이에요. 하나님 말씀하신 대로 이 땅에 메시아가 올 것을 믿던 사람들, 기다리던 사람이에요. 그런데 그 기다리던 메시아신 예수님이 말씀하실 때 이들은 예수님을 영접하지 않습니다. 그래서 요한복음 1장에 보면은 그렇게 말씀하시잖아요. 태초에 말씀이 계시니라 말씀은 하나님과 함께 계셨고 이 말씀은 하나님이시다 말씀하잖아요. 이 하나님이신 그 안에는 만물이 그로 말미암아 지음되었을 때 지은 것이 하나도 그거 없이는 이룬 것이 없다. 그 안에는 생명이 있다. 이 생명은 곧 빛이다. 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었을 때 세상이 그를 알지 못하였고 당시에 예수님이 유대인으로서 그들이 기다리는 메시아가 그 땅에 오셨는데 이들은 돈을 좋아하고 그 기다리던 메시아가 왔는데 비웃습니다. 그래서 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접지 아니했으나 영접하는 자 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. 요한복음에서 말해요. 요한복음 첫 장에서 이렇게 시작을 하는 거예요. 그들이 기다리는 메시아가 왔는데 알지 못하고 영접지 않고 돈을 좋아하고 비웃습니다. 그렇기 때문에 이 사람들은 이 신앙에 부합되는 삶을 사는 것이 아니라 이와 같이처럼 재물을 탐내는 부자. 따라서 이 이야기는 비유가 아니라 실제라고 주장하는 사람들이 많이 있습니다. 오늘 이 제목 둘째 사망. 이 부자와 이 거지 나사로를 통해서 하나님께서 우리에게 교훈하십니다. 이 부자는 예수님 때에도 옛날에도 있고 지금도 부자는 있어요. 가난한 사람 그때도 있고 지금도 있어요. 미국에도 있고 한국에도 있고 세계 어디를 가나 다 부자가 있고 가난한 사람이 있어요. 그래서 부자라고 해서 다 지옥 가는 거냐? 그게 아니죠. 가난하다고 해서 다 천국 가냐? 그게 아니죠. 그래서 여기서 부자와 거지 나사로를 이야기할 때 우리가 오해하면 안 됩니다. 이 부자와 가난한 자는 과거에도 있고 지금도 있고 앞으로도 있습니다. 그래서 이 부자와 거지 나사로의 비유를 말씀하신 것을 그 내용을 우리가 잘 살펴볼 필요가 있습니다. 여러분, 이 첫 번째로는 우리가 이 천국과 지금 이 내용을 보게 되면은 지금 이 사람들이 둘 다 죽은 거예요. 부자도 죽고 거지도 죽었어요. 그런데 죽고 났는데 그 다음에 간 자리가 달라요. 죽고 난 후에.
한 사람은 아브라함 품에, 한 사람은 어떻게 음부에 있습니다. 그래서 제가 지난주에 얘기했지만 죽음은 끝이다 라고 말하는 건 틀렸다는 얘기예요. 죽음은 끝이 아니라 죽고 난 후에 간 자리가 있다는 거예요. 그래서 이 말씀을 통해서 우리에게 교훈하는 건 죽고 난 후에 대화하는 장면이 나와요. 음부에서 그 아브라함하고 대화를 합니다. 그런데 그것이 죽고 난 후에 그 대화는 그냥 허공을 치는 거예요. 살았을 때에 대해 살았을 때, 이 땅에 있을 때. 그래서 여러분 이 부자와 이 거지 나사로 이야기 결국에는 아브라함의 품이라고 하는 것은 하나님 품을 얘기합니다. 왜냐하면은 이스라엘 백성들은 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님, 조상의 하나님이거든요. 그 하나님은 곧 아브라함의 하나님은 곧 하나님을 말씀하는 거예요. 그러니까 하나님의 품을 얘기하는 거예요. 그리고 이 부자는 음부에 있습니다. 음부에. 그래서 우리가 여러분 왜 이 사람들은 하나님 품에 또 음부에 있나? 여러분 우리는 이 부자와 나사로를 통해서 이 내용을 우리가 잘 알아야 될 것은 우리가 예수를 믿어야만이 천국 갑니다. 예수를 믿지 않으면 어디에? 우리도 음부에 간다는 얘기예요. 그래서 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻는다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻는다. 요한복음 3장 16절에. 그래서 이 부자하고 거지 나사로 이들이 간 것은 우리가 이 땅에서 예수를 믿어야 아브라함의 품에, 믿지 않으면 음부에, 그것을 얘기하시는 거예요 지금. 그렇기 때문에 첫 번째로 우리의 앞날을 주장하시는 분, 이분은 하나님이시죠. 우리 인간의 미래의 상황이 바뀔 수가 있다는 거예요. 믿느냐 안 믿느냐에 따라서 미래 상황이 바뀔 수 있다는 거예요. 우리 19절에서 20절마다 한 부자가 있어 자색 옷과 고운 베옷을 입고 날마다 호화로에 연락하는데 나사로라 이름한 이 거지가 헌대를 앓으며 그 부자의 대문에 누웠다. 자, 이 부자는 첫 번째로 문제가 뭐냐? 관심이 없는 사람이에요, 이 사람은. 자기 집 앞에 있는 하나님은 이 부자도 구원받기를 원하셨어요. 그래서 그는 계속해서 매일매일 이는 자주색 옷을 입고 정말 뭐예요? 고운 베옷을 실크 옷을 입고 이 자주색 옷을 입었다고 하는 것은 상당히 고관들이나 입는 그 의상입니다. 그 사람의 신분을 나타내는 거예요. 자주색 옷. 그래서 이 연락을 했더니 늘 파티를 하는 거예요. 하나님이 그를 구원하시기 위해서 깨닫기 위해서 이 거지 나사로를 자기 문 앞에 갖다 놓은 거예요. 그런데 관심이 없어요, 이 부자는. 하나님은 부자인 이 사람을 구원하시기 위해서 계속해서 그가 있는 동안에 그 문 앞에 이 누웠다고 하는 것은 던졌다, 갖다 놓았다 그런 뜻이에요. 왜? 그 부자를 구원하려고. 그러니까 여러분, 우리 가운데 가난하고 어렵고 힘들고 어려운 사람 이런 사람이 우리 주변에 있으면 내 신앙을 점검할 필요가 있어요. 내가 그를 정말 사랑하는지, 그를 잘 섬기는지. 그럼 나하고 상관없는 사람, 제 운명대로 팔자대로 그런 거지 이러면 안 돼요. 불쌍하게 생각하고 관심을 가져야 돼요. 이 부자가 하나님이 자기를 구원하려고 하는 것에 대해서 전혀 관심이 없는 거예요. 그러니까 매일같처럼 이 사람은 자주색 옷을 입고 파티를 하는 거예요. 파티를 계속. 그러나 결국에는 그도 죽고 자기 문 앞에 있는 거지도 죽었어요. 근데 간 곳은 달라. 한 사람은 지옥 가고 한 사람은 아브라함 품에 간 거예요. 이제 와서 후회를 하는 거예요. 자기한테 구원받을 수 있는 길이
천국 갈 수 있는 길을 그렇게 여러 날을 자기 대문 앞에 갖다 놓았는데도 관심이 없어요. 여러분, 우리 주변에 교회에 어렵고 힘든 사람이 있으면 기뻐하시기 바랍니다. 하나님 내 신앙을 점검하시기를 원하시는 거예요. 내가 구원받은 백성으로서 영생의 길로 지금 그 십자가의 길로 좁고 협착한 길로 가고 있는지 안 가고 있는지 나를 한번 확인하려고 하는 거예요. 이 사람은 바로 이 나사로에 관심을 기울이지 않았는데 이 부자의 잘못이 있다는 것이죠. 그래서 여러분, 이 마태복음은 이 지옥에 대해서 천국에 대해서 계속 말씀하세요. 이 지옥 천국 설교 뭐 어렵다고 하는데, 아니 성경은 다 그 얘기를 하시는 거예요. 지금 우리가 읽은 이 누가복음에서도 그렇지만 마태복음 8장에서도 9장에서도 22장에서도 25장에서도 거기서 어둠에 던져져서 슬피 울고 이를 간다 이거예요. 복음서에서 계속 지옥을 얘기하는 거예요. 결국엔 뭐예요? 예수 믿는 사람이나 안 믿는 사람이나 남자나 여자나 다 죽는다는 얘기예요. 그 다음에는 어떻게 할 거냐, 그 다음엔. 예수를 잘 믿는 사람, 안 믿는 사람, 뭐 대적하는 사람 다 죽어요. 그러나 죽고 난 후에 가는 자리가 다르다는 얘기예요. 그래서 복음서에서 양과 염소로 비유를 했잖아요. 양과 염소로 비유. 마지막에 양과 염소, 거기서 뭐예요? 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이다. 내게는 하나님께 한 거예요. 예수께 한 거예요. 그래서 우리 주변에 이렇게 고아나 과부나 병들고 소외되고 이런 사람들에게 관심을 갖는 것이, 내가 관심이 있다는 것이, 내가 그를 섬긴다는 것이 내가 영생의 길로 가고 있다는 표시입니다. 증거예요, 그게. 그래서 이 복음서에서 마태복음 19장에서 그러잖아요. 이 부자가 이 자색 옷을 입고 좋은 옷을 입고 호화로이 연락을 하기 때문에, 파티를 하기 때문에 참 구원받기 힘들어요, 이런 사람들이. 맨날 먹고 마시고 자기하고 비슷한 부류 사람들을 초대하고 교제하니까 저 병들고 저런 사람 나하고 대화도 안 되고 문화도 틀고 살아온 배경도 니까 싫은 거예요. 불편한 거예요. 안 하는 거예요. 그냥 나는 나하고 맞는 사람들만 하고 놀아요. 그런데도 여전히 예수님은 그 거지를 자기 앞에다 자꾸 갖다 놓는 거예요. 자꾸. 왜 갖다 놓을까? 이걸 못 깨달은 거예요. 이걸. 자기는 거기에 관심이 없어요. 그래서 마태복음 19장에 말씀합니다. 낙타가 바늘귀로 들어가는 것이 부자가 천국에 들어가는 것보다 더 쉽다 말해. 차라리 낙타가 바늘귀로 들어가는 게 더 쉽다는 거예요. 그렇게 사람을 가난하고 병들고 소외된 아무 자격도 없고 이런 사람들 자기 주변에 자꾸 갖다 놓는데 관심도 없어요. 그래도 또 갖다 놔요. 또 갖다 놔요. 그 다음날 되면 또 갖다 놔요. 또 갖다 놔요. 그래도 관심 없어요. 나는 다음날이면 또 자색 옷을 입고 실크를 입고 아주 멋지게 사람들 초대해서 파티합니다. 저 구차는 거 왜 왔어? 그러는 거예요. 이런 식이에요. 우리가 그런 사람이 우리 주변에 있다는 것, 함께 예배 드린다는 것, 이게 축복입니다. 할렐루야. 두 번째로는 여러분, 또 이 성경에서 그래서 이와 같이처럼 관심이 없는 사람이 있어요. 관심이 없던 사람. 이 사무엘 상서에 보면은 여러분 누가 나오냐면 이 나발의 이야기가 나옵니다. 나발. 너무 잘 아는 얘기죠. 이 나발이라고 하는 사람이 마온이라고 하는 동네에 사는데 이 사람이 상당히 부자예요. 당시에 양이 3,000마리고 염소가 1,000마리예요. 엄청난 가축이 있어요. 상당히 부자예요. 한 마리, 두 마리 갖기도 어려운데 엄청난 수천 마리의 이 양과 염소를 가지고 있어요. 그래서 이 마온이라는 그 도시에서 떨어진 이 갈멜이라고 하는 지형의 산악 지형에 거기다가 양과 염소를 풀어서 목축업을 합니다. 근데 그때 당시에 마침 그 장소에서 다윗이
자기 군대 600명을 데리고 그곳에서 이제 말하자면 군사 훈련을 하고 있었어요. 산악 지형이고 은폐하기도 좋고 하니까 그곳에서 다윗이 부하들을 이제 사울에게 쫓기고 있는 이런 상황 가운데 거기서 훈련을 합니다. 근데 나발이라고 하는 사람은 가축을 그렇게 했는데 이 가축이 많으니까 도적이 많고 맹수가 많아서 다윗의 부하들이 그 가축을 돌봐줍니다. 그래서 성경에 보니까 다윗이 그들의 담장이 되었다. 도둑을 막아주는 이 사람들을, 도적들, 강도, 또 무슨 맹수를 막아주는 담장이 되었다. 그래서 그 가축을 지켜주는 거예요. 근데 어느 날 유대인에게는 이제 그런 절기가 있어요. 여러 절기인데 그날이 마침 털 깎는 날이었어요. 양들을 가축을 털을 깎는 이날은 양도 잡고 잔치를 베푸고 그래서 지나가는 나그네도 대접을 하고 하는 이런 날이에요. 털 깎는 날이 되니까 다윗이 자기 부하를 한 10여 명을 보내서 야 그런 날이니 가서 떡과 고기를 좀 가서 좀 얻어와라. 그럼 다윗은 당연히 그렇게 베풀 줄 아는 거지요. 보냈는데 나발이 또 너희들은 어디서 왔느냐? 그러니까 나는 우리 주군인 다윗이 우리를 보냈다. 이새의 아들 다윗이 우리를 보내서 왔다. 우리에게 떡과 고기를 좀 달라. 그러니까는 이 나발이 뭐라냐면 야 이새가 누구고 다윗이 누구냐? 난 그런 자는 알지도 못한다고 그냥 문전박대를 그냥 보내버립니다. 그럼 얼마나 낙심이 되겠어? 아니 내가 너희 가축을 담장에 대해서 지켜줬는데 이거 어떻게 이럴 수가 있느냐? 그게 정말 잔뜩 실망해가지고 이 사실을 가지고 자기 다윗에게 온 거예요. 그래서 다윗에게 그 사실을 다 얘기를 했어요. 다윗이 몹시 화가 났습니다. 군대 400을 이끌고서 나발을 무찔러로 아주 그냥 박살내려고 그야말로 가는 거예요. 다윗도 이렇게 흥분하면 안 되죠. 그게 하나님 좀인데. 그러나 다윗이 막 화가 잔뜩이 나가지고 아무튼 경로에서 군대를 이끌고 막 가는데 그러한 그 다윗의 부하가 있었던 그 내용을 이 나발의 아내인 아비가일이 그것을 알았습니다. 그래서 이 아비가일이 빨리 그 나귀에다가 떡과 고기와 포도주 잔뜩 실어가지고 급하게 달려가는 거예요. 막 난리가 났어요. 급하게 달려가는데 이 다윗의 군대하고 가는 중에 탁 마주치는 거예요. 그냥 거기서 아비가일이 말해서 그냥 납작 엎드려서 용서를 구하는 거예요. 내 남편 나발이 용서해달라. 잘못했다. 용서해. 노여움을 풀어라. 그냥 다윗에게 그냥 납작. 그러니까 여인이 나발은 밉지만 그 부인이 와서 그러니까 참 그게 기특한 거예요. 그래서 거기서 다윗이 마음을 풀어요. 그리고 그 떡과 고기를 준 걸 가지고 다시 갔다가 되돌아옵니다. 그러니까 나발은 살았죠. 그래서 이제 그러고 나서 아비가일이 돌아와서 자기 와이프가 그렇게 한 거는 몰라요. 나발은 죽을 뻔했는데 자기 와이프가 자기 살려줬는데. 그래서 이제 잔치를 베풀고 그러고 있다가 그날은 얘기를 안 하고 다음날 아침에 이제 자기 남편 나발에게 있었던 이야기를 합니다. 당신이 이렇게 해서 다윗이 군대 400을 빼서 그래갔는데 내가 가서 이렇게 줘서 돌려보냈다. 근데 나발이 그 얘기를 듣고 그 자리에서 온몸이 마비가 돼서 죽습니다. 그러니까 이 은혜를 은혜로 보답지 않는, 관심이 없는, 어려운 사람은 돌보냐. 자기를 그렇게 도왔는데 이 다윗의 군대를 돕지를 않은 거예요. 여러분, 이 나발이 이 사람은 아주 완악한 사람이에요. 그리고 아주 미련한 사람입니다. 다윗이 누군지를 모르는 거예요, 이 사람은. 다윗은 이스라엘의 두 번째 왕이 될 사람이에요. 하나님께서 이미 그 땅에 사울 왕을 패하고 이미 버리고 그 다음에 이제 다윗을 왕으로 세우려고 하는 그런 준비 기간인데 나발은 그런데 관심이 없어요. 자기가 대접하는 건 이스라엘의 왕을 대접하는 건데 그 왕이 사람을 보내서 먹을 것을 달라고 하는데 그걸 거절했으니 이 나발이 어리석은 거죠. 뿐만 아니라 이 나발은 자기가 가지고 있는 모든 소유가 다 자기 것으로 생각을 했어요. 다 자기 것으로.
그런데 여러분 고린도전서 4장 7절에 보면은 이 고린도가 그때 당시에 상당히 부유한 도시예요. 상당히 부유한 도시고 많은 사람들이 부를 가지고 있는 사람. 이 사람들이 바울의 복음을 통해서 예수를 믿고 교회로 들어왔어요. 고린도 교회로 돌아왔어요. 그런데 이 사람들이 교회 안에 들어와서 나는 바울파다, 나는 뭐 개바파다, 그래서 당을 막 짓고 분열을 일으키는 거예요, 이 사람들이. 뿐만 아니라 음행으로다가 막 밖에서 하던 짓을 교회 들어와서도 하고 이러는 거예요. 그러면서 서로 자기 자랑만을 해. 그럼 바울이 말을 합니다. 누가 너희를 구별하였느냐? 내게 있는 것 중에 받지 아니하는 것이 무엇이냐? 너희가 너희 것이라고 생각하는데 이것은 다 하나님께서 주신 것이다. 그리고 자기들을 자랑하고 불평하고 막 비판하고 정죄하는 거예요. 그러니까 하나님께로부터 받은 것을 자기가 똑똑하고 잘나서 자기 것으로 착각을 한 거예요. 여러분, 요한복음 말하잖아요. 그가 세상에 계셨으면 세상 그로 말미암아 지은 바 되었을 때 세상이 그를 알지 못한다. 그가 세상을 다 지었어요. 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었어요. 지은 것이 그가 없이는 하나도 된 것이 없어요. 그것이 다 하나님께로부터 왔는데 자기 것으로 착각을 한 거예요. 나누지를 못한 거예요. 그래서 이 나발은 그와 같처럼 심판을 받게 돼서 죽게 되죠. 여러분, 우리가 또 이 첫 번째 관심이 없어서 그렇고, 두 번째로는 이 사람이 국률함이 없었어요. 22절과 24절을 보면 이렇게 합니다. 이에 그 거지가 죽어 천사들에게 받들려 아브라함의 품에 들어갔고 부자도 죽어 장사됐다. 저가 음부에서 고통 중에 눈을 들어 멀리 아브라함과 그의 품에 있는 것을 나사로가 보고 불러 가로되 아브라함이여 나를 긍휼히 여기사 나사로로 보내서 그 손가락의 끝에 물을 찍어서 내 혀에 서늘하게 하소서. 자, 거지도 죽고 부자도 죽었어요. 그런데 죽음은 끝이 아니라 어떻게 해요? 봤다고 말합니다. 봤다고. 그러니까 죽음이 끝이 아니죠. 우리가 죽으면 장사지냅니다. 장사지내서 무덤에 잠을 잡니다. 그래서 이 천사장의 나팔 소리와 함께 이제 주님이 다시 올 때 예수를 믿고 죽은 자들이 이제 먼저 부활합니다. 무덤이 열리면서 영원히 천국에 간 그 예수 믿은 사람들이 하나가 돼서 이들이 주님과 함께 내려와 천년왕국을. 그러나 이 나사로가 죽었는데 봤다? 이 사람은 후에 백보자 심판에 의해서 영원히 꺼지지 않는 불못불에 구더기도 죽지 않고 슬픔이 영원히 꺼지지 않는 그곳에 이를 갖는 불못불에 던져 죽게 되는 게 둘째 사망이에요. 그러나 거기서는 죽어도 죽을 수가 없는 거예요. 영원히 이를 갖는 거예요. 이 요한계시록 20장 11절에서 15절까지 얘기해요. 우리 아까 14절 읽었죠. 이 둘째 사망. 그러니까 예수 믿고 구원받은 사람들이 먼저 부활하는 거예요. 데살로니가전서 4장에 나오는 말씀. 그러니까 여러분 예수를 믿어야 돼, 안 믿어야 돼? 믿어야죠. 여러분 지금 죽으면 천국 갑니까, 안 갑니까? 이건 주저할 것도 전 천국 갑니다. 아멘, 할렐루야고 기뻐하셔야 돼요. 아멘? 이런 건 주저할 게 아니에요, 이런 거는. 당연히 가죠, 그럼. 저도. 나사로는 이름 자체가 하나님이 도우셨다 그래요. 이 이름이 그러니까 하나님이 도우셔서 이 사람은 아브라함의 품에 있는 거예요. 그런데 이 부자는 관심이 없어요. 말씀하시는 예수님, 자기들이 기다리는 바리새인들이 기다리는 메시아가 왔는데도 관심이 없는 거예요. 그렇기 때문에 지옥에 간 거예요, 이 사람은. 그래서 여러분 예수 믿고 천국 가는 거, 이거 믿어야 가는 겁니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셔서 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고
영생을. 죽었지만 몸은 땅에 장사 지내고 영혼이 천국 가는데 이제 다시 오실 때 그 영과 땅이 천사장의 나팔 소리와 함께 무덤이 갈라지고 하나가 돼서 이 땅에서 천년왕국 왕노릇하네. 얼마나 큰 축복입니까? 할렐루야. 우리에게 그런 소망이 있어요. 우리가 그런 기쁨이 있어요. 이게 우리가 예수 믿는 이유입니다. 이게 예수 믿는 거예요. 자, 이 사람은 이 부자는 나를 긍휼히 여기소서 그런데 긍휼히 여길 수가 없어요. 왜냐? 마태복음 5장 8절 말씀합니다. 긍휼히 여기는 자는 복이 있나니 긍휼히 여김을 받을 것이요. 이는 무덤의 음부에 내려오기 전에 자기 문 앞에 계속해서 이 거지 나사를 갖다 놓았는데, 던져놨는데 한 번도 긍휼을 베풀질 않았어요. 그러니 지금 음부에서 나를 불쌍히 여기시고 나를 긍휼히 여기셔서 저 나사로를 보내어서 그가 물을 찍어서 내 혀에 좀 발라줘 나를 좀 서늘하게 해달라 해줄 수가 없는 거예요. 긍휼을 베푸지 않았기 때문에. 여러분, 이 사람은 완악한 부자였어요. 완악한 부자였어요. 그래서 요한계시록 20장 14절 사망과 음부도 불못불에 던지오니 이것이 둘째 사망 곧 불못이다. 불못. 이 물이 모인 것이 연못이라고 그러잖아요. 불로 된 유황불로 된 불못. 백보자 심판에 의해서 거기에 던져지는 거예요. 그럼 거기서 슬피 울고 일을 가는 거예요. 거기서는 후회봐야 소용도 없어요. 그러면서 세 번째로 그렇다고 하면은 이 부자가 이 음부에 가게 된 원인이 뭐냐? 그 요인이 뭐냐? 하나님의 말씀에 불순종했어요. 불순종한 거예요. 이 사람은 불순종에 불순종. 27절과 37절 말씀. 가로되 그러면 구하노니 아버지여 나사로를 내 아버지 집에 보내소서. 내 형제 5이 있으니 저에게 증거하게 하여 저희로 이 고통받는 곳에 오지 않게 하소서. 이 내용만을 우리가 보게 되면은 내용만 보면은 이 간구하는 것이 아브라함이 간구하는 이 태도가 그나마 좀 인간애가 있는 듯 해요. 간구해서 거기서 가는 거예요. 그런데 이 사람은 완악하고 이기적인 사람이에요. 자기가 지금 그 상황에 갔으면은 귀양의 부탁을 하려면은 나사로를 좀 보내서 이 생에 보내서 내 형제뿐만 아니라 그 땅에는 모든 유대인들에게 이 사실을 알려서 그들이 이곳에 오지 못하도록 그렇게 좀 해 주시옵소서라고 간구한 것이 아니라 자기 형제만, 나만, 우리만 얼마나 이기적인지 몰라요. 이 사람은 국률도 없고 관심도 없고 너무너무 이기적이에요. 나만 잘 되면 돼. 우리 식구만 잘 되면 돼. 너무너무 이기적이잖아요. 이 부자 바리새인은 가난한 자의 관심도 없고 국률함도 없고 이기심으로만 가득한 바로 이 나발과 같은 사람이에요. 나발. 사무엘 성서에 나오는 나발. 이 사람은 구원받지 못합니다. 말씀하신 예수님을 영접하지 않고 결국에는 이 부자는 죽은 거죠. 그래서 구원받지 못한 거예요. 여러분, 오늘 이 부자가 잘못된 게 뭐냐? 이웃에 대해서 관심과 또 국률함이 없었다는 거, 그리고 이기적이던 거예요. 하나님은 이 부분을 거짓 나사로를 이 부자를 구원하기 위해서 갖다 놓은 거예요. 계속 그 자리에 갖다 놓은 거예요. 우리 주변에 이런 사람이 있으면은 여러분
잘 섬기시기 바랍니다. 왜? 성경은 그렇게 말씀하니까. 그래서 여러분, 죽음은 끝이 아닙니다. 둘째 사망이 있습니다. 그래서 성경은 바로 하나님의 말씀이요. 오늘날도 이 구원이라고 하는 것은 성경에 증거된 바로 주 예수 그리스도를 통해서 일어납니다. 사람이 죽은 후에는 그 상태를 바꿀 수가 없습니다. 오늘 성경은 말합니다. 가로되 모세와 선지자들이 듣지 아니하면 비록 죽은 자 가운데 살아서 밖에 나갔을지라도, 나가서 얘기한다 그래도 듣지 않는다. 예수님이 이 땅에 오셔서 기사와 표적과 능력을 다 행하셨는데도 불구하고 이 헬라인과 유대인들이 표적을 보여달라고 그러잖아요. 병자를 고치고 죽은 자를 살리고 5천 명을 다 했는데 표적을 보여달래요. 지금 사망의 음부에서, 지옥에서 나사로를 밖에 보내서 이 사실을 알게 돼요. 아니다, 거기는 선지자도 또 많은 선지자, 밖에는 전도사도 있고 목사도 있고 많은 믿음의 사람이 있다. 그들이 천국과 지옥을 여기다 듣지 않으면은, 아니 여기서 살아서 나가서 얘기한다고 듣느냐? 네가 여기 있는 밖에 아직도 선지자들, 목사들, 전도사들, 사역자들 다 보냈다. 여러분, 사람은 죽기 전에 구원을 받아야 합니다. 죽은 후에는 그 상태를 변경시킬 수가 없어요. 죽은 후에는 이미 늦습니다. 더 이상 구원의 기회가 없어요. 죽기 전에 회개하고 죽기 전에 전도해야 합니다. 사람을 회개시키는 이 하나님의 방법은 기적을 통해서, 은사를 통해서가 아니라 말씀을 통해서 구원받게 하는 거예요. 성경에 있는 말씀을 그대로 믿어서 구원받는 거예요. 기적을 베푼다고 그 사람의 은사가 있다고 그래서 구원받는 게 아니라 성경에서 말씀하신 이 말씀, 아멘. 주 예수를 믿으라, 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻는다. 아멘, 아멘. 나 같은 죄인을 구원하신 주님 감사합니다. 찬양합니다. 주님 사랑합니다. 주님 내가 믿습니다. 내 죄를 십자가에서 내 대신 대속해 주셔서 감사합니다. 나는 죄인입니다. 이제 그 예수님은 내 마음 가운데 영접합니다. 그래서 나는 이제 하나님 방법대로, 하나님 뜻대로 살기를 원합니다. 내 자아에 대해서는 죽고 이제 하나님 뜻대로 살기를 원합니다. 이런 고백이 있어야 되는 거예요. 우리 주변에 우리를 구원하시기 위해서 여러분의 주변에 또 교회의 모든 관계 속에서 이런 사람들을 계속 보냅니다. 잘 귀 있는 자는 들을지어다. 잘 듣고. 그래서 하나님은 사랑해. 한 사람도 지옥에 가는 것을 원치 않아요. 세상 사람들이 부자를 막 욕하고 저 사람들 권세자를 욕하고, 아니에요. 하나님은 그 권세자도 부자도 다 그 사람들 다 사랑해요. 한 사람도 지옥 가는 것을 원치 않는 거예요. 그게 하나님의 사랑입니다. 다만 그가 그 상황을 잊지 못하고 어리석어서, 완악해서, 교만해서 그를 받아들이지 못했기 때문에 지옥에 오네. 그러니까 맞아요. 양과 염소에서 언제 주님이 가난했고, 언제 주님이 병들었고, 언제 주님이 옥에 갇혔습니까? 나중에 이렇게 따지는 거예요. 야, 옥에 갇힌 사람 너 주변에, 병든 사람 내 주변에, 그리고 가난한 사람 내 주변에, 그리고 헐벗굼산 수없이 내 주변에 있으면 너는 한 번도 그들을 섬기질 않았다. 그 얘기예요. 그러나 주님 앞에 서면은 변명할 게 없어요. 변명할 수가 없어요. 여러분, 오늘도 죄인은 성경을 통해서 구원을 얻습니다. 말씀, 예수 그리스도, 십자가. 그래서 사도 바울은 예수 그리스도와 십자가 외에는 내가 자랑하지 않겠다. 자랑할 것이 없다. 왜냐하면 그 예수가, 말씀이, 십자가가 우리를 천국으로 인도하기 때문에, 그것이 우리를 의인의 길로 인도하기 때문에, 그것이 우리를 예배의 자리로 인도하기 때문에. 둘째 사망 기억하시기 바랍니다.
죽음은 끝이 아니다. 항상 두렵고 떨리는 마음으로 여러분 이 땅에서 예수는 우리가 믿으면 구원받지만은 상급은 행한 대로 받는 거예요. 하나님 품에 안겨서 여러분에게 많은 상을 받을 수 있도록 우리 주변에 무수히 널려 있어요. 그것을 잘 깨달아서 그걸 잘 섬기시기 바랍니다. 그래서 그 상급은 여러분들이 받네요. 믿음은 천국 가지만 상급은 여러분에게 주었어요. 불편해도 어려워도 계속 여러분 계속 할렐루야. 제가 이 간증을 하나 하고 끝낼게요. 우리 이마수 형제님이 이제 오늘도 오셨는데 이제 제가 얘기를 했어요. 다음 달 창립 예배 때 세례를 받기로 이제 성경 공부 저하고 몇 번 만나서 할 거예요. 그 어머니가 어제 소천하셨어요. 93세인데 그 어머니가 아들 가시면서 마지막으로 아들을 예수께로 인도하고 하나님 앞에 세례를 받겠다고 약속으로 그 어머니 93세 된 어머니가 그 아들 머리에다 얹고 축복기도 해줬어요. 놀라운 일이죠. 지난주에 제가 병원에서 퇴원해서 집에서 이제 연로하시니까 이제 준비하고 있는 상황 가운데 제가 찬송 불러주고 기도해주고 그랬어요. 그래서 딸과 사위와 아들에게 제가 그랬어요. 야곱이 12아들을 축복했어요. 권사님 여기 아들, 딸, 사위에게 마지막으로 축복기도 해주세요. 해주시겠죠? 그랬더니 이리 오시라. 그래서 손을 얹고 막 소리는 잘 안 들리는데 입을 막 하시는 건데 하라니까 자 기도하세요. 그러니까. 그런데 그래서 이제 찬송 부를 때도 그 참 몸의 말이 아니죠. 근데도 손이 박수를 치는 거예요. 누워서 찬송 부를 때. 그래서 제가 딸 되는 권사님한테 그랬어요. 이 권사님의 어머니가 누구를 오기를 기다리는 것 같다. 혹시 더 오실 분이 있냐? 그런데 LA에 언니들이 있대. 그럼 부르시는 게 좋겠다. 그랬더니 아프시기 전에 한 달 전에 오랫동안 병 간호하다가 떠났다고. 그래도 어머니가 부르시는 것 같다. 그러니 계실 때에 또 기도도 받고 그러면 좋겠다. 그런데 그러는 와중에 저한테 그러다 연락해서 곧 오실 거라고. 근데 손주가 있어요. 그래서 손주를 밖에서 사모가 만났어. 너 할머니한테 축복기도 받았냐? 아니요. 그럼 너 빨리 가서 받아라. 근데 나는 그 자리에 없었어요. 사모가 얘기해요. 근데 아들, 딸 사위 있을 때는 물론 제가 그렇게 해서 이제 했죠. 근데 그 손주를 하는데 사모 얘기는 한참을 기도를 하더라는 거예요. 그 완전히 의식이 없는데 기도하라니까 기도하는 거예요. 한참을. 그래서 이제 그랬고, 그래서 이제 캘리포니아에서 딸들이 70이 넘은 딸들이 온 거예요. 왔는데 그 딸들에게 다 안수기도 하고. 그리고 어제 제가 듣기로는 어제는 그 식구들이 앉아서 식사를 하고 있는데 오늘 오신 아드님이 좀 이상하다 가보니까 소천하셨어요. 놀라운 일 아닙니까? 놀라운 일. 너무너무 감사해요. 마지막 그 순간까지 제가 찬송하고 다시 한번 확인하고 하니까 그분이 너무너무 운명하실 때 그 모습이 너무 평안하고 좋아요. 할렐루야. 여러분 둘째 사망 기억하시기 바랍니다. 죽음은 끝이 아니다. 우리는 천국을 준비하는 하나님의 백성, 이 땅 위에서 하나님의 나라를 후사로 우리의 상속받을 상속자라는 이 사실을 꼭 잊지 마시고 기뻐하시고 감사하시고 이 땅에서 많은 사람들을 섬기고 주께로 인도하고
항상 기도하고 쉬지 말고 기도하며 감사하고 즐거워하시기 바랍니다. 그래서 다시 모여서 오늘 신령과 진정으로 그런 마음으로 예배를 올려드리는 거예요. 그리고 또 다시 또 세상에 나가서 이와 같은 일을, 세상에 널려져 있는 이런 많은 가난하고 병들고 힘없고 연약한 사람들, 이 사람들을 섬겨서 그들이 치료가 회복이 돼서 그가 그 세상을 마감을 할 때 그를 천국으로 인도하는 안내자가 빛과 소금이 돼야 된다는 거예요. 할렐루야. 교회는 이런 사명을 선포하고 이 말씀을 듣는 여러분들은 여러분의 가정과 일터 관계에서 이런 일들을 감당하는 거예요. 그분한테 마지막 확신 주고 인도하고 그냥 보고만 있지 말고, 그분이 마지막 운명하는데 천국 가는 거를 내 눈으로 확인해야 될 거 아니에요. 다시 깨워서 흔들어서, 토마스도 그렇게 해서 보낸 거 아니에요. 흔들어서 깨워서 내 말 들어봐라. 목사님, 예, 믿어요. 그러고서 오후에 천국 간 거 아니에요. 여러분, 이건 우리 삶 속에서 현실이고, 이건 우리 삶 속에서 매일 우리를 통해서 일하기를 원하시는 거예요. 이제 모두 자리에서 일어나십니다. 함께 할렐루야를 찬양하고, 할렐루야 찬양하면서 헌금을 위해서 제가 기도하고 축도로 오늘 순서 마치도록 하겠습니다. 자, 여러분들의 육신에 질고가 아픔이 있는 분들 다 하나님 앞에 올려드리시기 바랍니다. 이 시간 하나님이 오늘 예배 가운데 친히 안수하시고 기름 부으십니다. 여러분들 믿음을 할 때, 나는 여기 있지만은 함께 할렐루야를 부를 때 여러분의 몸이 또 은혜와 평강으로 또 평안으로 인도하시고 병이 낫습니다. 자, 같이 찬양 할렐루야를 부릅니다. 할렐루야, 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 할렐루야. 고마우신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사를 드립니다. 오늘 부자와 거짓 나사를 통해서 우리에게 큰 깨달음의 은혜와 우리에게 교훈하심을 감사합니다. 부자라고 다 천국 가는 것이 아니요, 지옥 가는 것이 아니요, 가난하다고 다 천국 가고 지옥 가는 것이 아니요, 하나님의 말씀을 말씀대로 믿고 순종하며 주의 인도하심에 따라 살아가는 우리의 삶의 현장에서 예수가 나타나고 십자가의 능력이 나타나는 복 있는 성도들 되게 하옵소서. 하나님이요, 오늘도 예배 가운데 저들의 아픈 곳을 만져주시고 치료하신 하나님 감사합니다. 하나님, 저들의 아픈 상처의 부위, 육신의 질고와 아픔을 친히 안수하시고 기름 부으시니 감사합니다. 모든 근심과 걱정이, 불안이 저들에게서 떠나가게 하시니 감사합니다. 하나님, 마음의 기쁨이 평강으로 기름 부으시고 예수의 피로 덮으시니 감사를 드립니다. 이제는 주의 말씀을 붙들고 교회와 함께, 말씀과 함께 기쁨으로 감사함으로 달려가기를 원합니다. 하나님이여, 저들을 축복하시니 감사합니다. 하나님이여, 겸손케 하시니 감사합니다. 하나님이여, 나를 부르시니 감사합니다. 하나님, 고맙습니다. 주님 영광 받아 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 고마우신 아버지 하나님 감사합니다. 이 시간에 하나님 앞에 귀한 예물을 봉헌하여 드립니다. 11조로 감사로, 주정으로, 성교로, 구제로, 또한 CWMI로
성교관을 위해서 하나님 이 모양 저 모양으로 하나님 앞에 올려드립니다. 하나님 이 예물을 기뻐 받으시고 하나님의 영광이 임하는 귀한 일만 있게 하여 주옵소서. 드려진 그 손길, 그의 가정과 일터와 자녀와 그의 사업 위에, 그의 모든 것들 외에 하나님께서 저들의 약한 것은 강하게 하시고 있어야 할 것을 있게 하시고 없는 것을 채워주시며 하나님 넉넉함으로 풍성함으로 하나님의 길을 쫓고 따를 수 있도록 하나님이여 저들의 곳간을 채우시고 건강으로 채우시고 모든 삶의 기쁨으로 채워주시옵소서. 하나님 이 예배를 위해서 수고하는 하나님의 종들 방송으로 수고하며 피아노 반주로 또 섬기고 안내로 섬기며 또한 이 헌물을 계속 관리하는 종들, 이 성전을 청결케 하는 종들, 하나님 감사합니다. 이들을 함께 올려드립니다. 하나님의 이들을 축복하시고 은혜를 베풀어 주옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑하심과 성령님의 내재 역사 충만 교통하심이 이제 이 땅 위에서 우리에게 맡겨진 책임과 사역을 기쁨으로 감사함으로 잘 감당케 하시고 이제 우리가 이 땅 위에서 천국의 소망을 바라보며 우리가 이웃을 사랑하고 긍휼함을 갖게 하시고 또한 아버지 하나님 낮아지고 겸손함으로 하나님의 영광이 하나님의 이름이 우리의 삶 속에서 드러날 수 있도록 아버지 하나님 우리를 사용하시고 우리를 인도하여 주옵소서. 이제 이 기쁨으로 감사함으로 이 성전문을 나가기를 원하는 살아가는 주의 백성들 머리 위에 지금으로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.